भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तेलंगाना की इस धरती पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे हमारे कार्यकर्ताओं ने अभिवादन के लिए उपस्थित हुए और जिस प्रकार से हमारे जनजाति समाज के भाई बहनों ने स्वागत किया, मैं उन सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस चुनावी सवर में और हम कह सकते हैं कि इस बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट एन रामचंद्रन राव जी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा श्रीमती डी.के. अरुणा जी, हमारे नेशनल ओबीसी मोर्चा के प्रेसिडेंट और जिन्होंने चुनाव अधिकारी के रूप में मेरा भी चयन किया, वैसे डॉक्टर के लक्ष्मण जी, विशेश्वर रेड्डी जी, हमारे इस पूरे चुनाव के अभियान को देखने के लिए महाराष्ट्र से आए हुए मेरे मित्र और इस चुनाव के इंचार्ज के रूप में आशीष शेलार जी, जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे आशीष शेलार जी के लिए। हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लीडर एवीएन रेड्डी जी, अपने एमएलसी मलका कमराया जी, अपने सैयद जफर इस्लाम जी जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर एन गौतम राव जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, वेमुला अशोक जी स्टेट जनरल सेक्रेटरी और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिनके नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, प्री श्रीनिवासन जी, और यहाँ पर आए हुए मेरे सभी बूथ के सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्तागण, मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तेलंगाना की इस धरती पर मैं आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और सबसे पहले मैं इस धरती को नमन करते हुए मां जोगलांबा देवी जी का स्मरण कर रहा हूं, 9 ब्रह्मा मंदिर समूह का प्रणाम कर रहा हूं, मैसी गड्डी मैसम्मा मंदिर को भी नमन कर रहा हूं और उमा महेश्वर मंदिर को भी मैं आज यहां से इस पवित्र भूमि पर आकर प्रणाम कर रहा हूं। हम आज के दिन तेलंगाना मुक्ति संग्राम के सभी शहीदों को, वीरों को भी नमन करते हैं जिन्होंने यहाँ के निजाम के खिलाफ आवाज उठाई और आज के दिन हम सब कोई तेलंगाना के स्वरूप को अगर देख पा रहे हैं तो उन वीर शहीदों का कुर्बानी है, मैं उनको नमन करता हूं। साथ ही साथ मैं सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी याद करता हूं, जिन्होंने अपने नेतृत्व में इस तेलंगाना के लोगों को उस निजाम की सरकार से, उस निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाई है। मित्रुलारा, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంగా నేను మొదటిసారి రావడము, నా రాక సందర్భంగా మహబూబ్నగర్ పట్టణ ప్రజలే కాకుండా ముఖ్యంగా ఆదివాసీలు తమ సాంప్రదాయ నృత్యాలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికి నన్ను ఆదరించినందుకు నేను హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ, వేదిక మీద ఆశినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా నేను అభినందనలు వ్యక్తం చేస్తూ, ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీదకు వచ్చి మాట్లాడే అవకాశము నాకు దక్కడము అరుదైనటువంటి గౌరవంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. శక్తి పీఠాలలో ఒకటైనటువంటి మా జోగులాంబ అమ్మవారి దేవాలయానికి నేను నమస్కరిస్తూ, మరి తుంగభద్ర నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి
9 శివాలయాల్లో సమూహమైనటువంటి నవ బ్రాహ్మణ ఆలయ సమూహానికి నా వందనాలు తెలియజేస్తూ మహాకాళి అమ్మవారి ఆలయంగా స్థానిక బంజారా సమాజానికి ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా ఉన్నటువంటి మైసి గండమ్మ మరి దేవాలయాన్ని కూడా నేను నమస్కరిస్తూ మరి శ్రీశైలానికి ఉత్తర ద్వారంగా ఉండేటువంటి ఉమా మహేశ్వర ఆలయాన్ని కూడా నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ తెలంగాణ విమోచన సంగ్రామంలో ప్రాణాలర్పించినటువంటి ప్రతి అమర వీరుని కూడా నేను తల వంచి నమస్కరిస్తూ నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా గలం విప్పినటువంటి వారందరినీ కూడా నేను స్మరించుకుంటూ అదే సమయంలో ఉక్కు మనిషిగా మరి పరిగణింపబడ్డటువంటి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి యొక్క జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన నాయకత్వంలోనే మరి తెలంగాణ ప్రజలకు నిజాం పాలన నుంచి విముక్తి పొంది ఈ రోజు మరి ఈ యొక్క ప్రాంతానికి విముక్తి కల్పించిన వారికి కూడా నమస్కరిస్తూ నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను. आज के दिन मैं तेलंगाना के उन पद्म पुरस्कार विजेताओं को भी याद करता हूं और उनको भी अभिनंदन करता हूं. श्री चंद्रमौली गदानमू जी, श्री कृष्ण मूर्ति बालसुब्रमण्यम जी, श्री कुमार स्वामी थंगराज जी, सुश्री दीपिका रेड्डी जी, श्री गुड्डूर वेंकट राव जी, श्री पालकोड्डा विजय आनंद रेड्डी जी तथा श्री राम रेड्डी मामीडी जी. मैं इन सब को बधाई देता हूं और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने तेलंगाना के इन वीर लोगों को, इन हमारे श्रेष्ठ लोगों को एक सम्मान देकर तेलंगाना के लोगों का सम्मान बढ़ाया है. मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं. మిత్రులారా, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ ముఖ్యంగా సమాజంలో అనేక సేవలు అందించి వాళ్ళని గుర్తించి ఈ సంవత్సరం పద్మ పురస్కారాలు అందుకున్నటువంటి శ్రీ చంద్రమౌళి గద్దమును గారు, శ్రీ కృష్ణమూర్తి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, శ్రీ కుమారస్వామి తంగరాజ్ గారు, శ్రీమతి దీపికా రెడ్డి గారు, శ్రీ గూడూరు వెంకట్రావు గారు, డాక్టర్ పాలకొండ విజయ ఆనంద్ రెడ్డి గారు మరియు శ్రీ రామరెడ్డి మామిడి గారికి కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ప్రజల సేవలు గుర్తించినందుకు వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. साथियों, तेलंगाना की राजनीति आज एक गंभीर मोड़ पे है. हम कह सकते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं और उनका मकसद केवल समाज में तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना है. उन्होंने तेलुगु लोगों को, तेलुगु भाषा को और इसकी संस्कृति को लगातार दमन किया है और कहीं न कहीं हम लोगों ने उनके उस बयान को भी देखा है जिसमें उन्होंने हमारे संस्कृति को, हमारी सनातनी परंपराओं को नष्ट करते हुए ये नारा दिया कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस. ये नारा कहीं न कहीं शर्मसार करता है इस राज्य के मुख्यमंत्री के उस चरित्र को जिन्होंने इस प्रकार का बयान दिया और कहीं न कहीं कांग्रेस की चरित्र को सामने किया कि कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए आगे काम करती है, जनता के लिए नहीं. तेलुगु देशम और तेलुगु के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों के प्रति उसकी कोई भावना नहीं है. మిత్రులారా, ఈరోజు తెలంగాణలో రాజకీయాలు ఒక మలుపు చేరుకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కేవలం కొన్ని వర్గాలను బుజ్జగించడానికి, కొన్ని వర్గాలను సంతృప్తిపరచడానికి ఏ రకంగా ఈ మధ్యలో వారు వాక్యాలు చేశారు. కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లింస్, ముస్లింస్ అంటే కాంగ్రెస్ అనేటువంటి మరి వాదాన్ని వారు వినిపిస్తున్నారంటే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఇవాళ దిగజారిందో, తెలంగాణ సంస్కృతిని, తెలుగు ప్రజల యొక్క సాంప్రదాయాలను పూర్తిగా విస్మరించి ముఖ్యంగా ఈ సనాతన ధర్మీయుల యొక్క మనోభావాలను గాయపరిచే విధంగా కేవలం ఒక వర్గాన్ని, ముఖ్యంగా మరి మైనార్టీ వర్గాలను ఈరోజు సంతృప్తిపరచడానికి ఏ రకమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నారో తెలంగాణ ప్రజలు ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. हमारे भाइयों, हम सबको अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे का तर्क भी है. आप देखेंगे
यहाँ की सरकार का बजट जो SC ST के लिए था उसको घटाने का काम किया और अल्पसंख्यक विभाग के बजट को बढ़ाने का काम यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यहाँ के समाज के दलित पिछड़े के प्रति उनकी क्या सोच है, हमारे आदिवासी भाई बहनों के प्रति उनकी क्या सोच है। और चंद अल्पसंख्यक वोट के खातिर उन्होंने अपने सरकार के बजट को भी पलटने का काम किया है। इसका भी जवाब जनता देगी, हम सबको तैयारी करनी है। मित्रों, जिस प्रकार से तेलंगाना में वक्फ बोर्ड के देश का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड बनकर बैठा है, बड़े 77,000 एकड़ करीब जमीन उसके स्वामित्व में है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से समाज के लोगों का शोषण कर यहाँ की सरकार पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को मजबूत करना चाहती है। और कहीं न कहीं कांग्रेस की जो चरित्र रही है कि हम अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के खड़ा हो गया है। हम इसके खिलाफ आंदोलन आगे बढ़ाने को तैयार खड़े हैं। మిత్రులారా, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వము ఈ ముస్లిం సంతుష్టీకరణ విధానానికి ఏ రకంగా పరాకాష్ఠకు చేరిందో ఒకసారి మనం ఆలోచన చేయాలి. ఈ రోజు SC ST BCలకు సంబంధించిన సంక్షేమ పథకాలు లేదా బడ్జెట్లో వాళ్ళ కేటాయింపులు తగ్గించి కేవలం ఇవాళ మైనార్టీ శాఖకు నిధులు పెంచి బడ్జెట్లో వారికి సదుపాయాలు కల్పించి కేవలం ఒక వర్గం వారి ఓట్ల కోసం అయితే తాపత్రయపడుతున్నారో ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి. ముఖ్యంగా ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ఇటీవల ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఆ వక్ఫ్ బోర్డు యొక్క చట్టాలను సవరించడానికి మొత్తం పారదర్శకంగా ఆ యొక్క చట్టాన్ని తీసుకొస్తే మరి ఏ రకంగా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అడ్డుకున్నదో ఇవాళ తెలంగాణలో ఈ వక్ఫ్ బోర్డు ద్వారా 77,000 ఎకరాల భూములు, లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి భూములు అప్పగించారంటే ఇంకా వక్ఫ్ బోర్డును బలోపేతం చేయడానికి ఆ యొక్క వర్గం ఓట్ల కోసం ఏ రకంగా ఇవాళ దిగజారు చర్యలకు పాల్పడుతున్నదో ఈ ఎన్నికల్లో మీరు ఈ విషయాలను ఆలోచన చేసి ఖచ్చితంగా దీటైన జవాబు ఇవ్వాల్సిందిగా మీ అందరితో నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. हम लोगों ने देखा कि पिछले 2 सालों में हमारे कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया, वहां पे हमला किया गया। मुझे जो जानकारी मिली, चेगी चेरला में भीड़ के द्वारा हमला, मुथिया लम्मा मंदिर पे तोड़फोड़ और गांधीनगर मंदिर को अपवित्र करने का जो प्रयास किया गया है, मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस के आकाओं को कहूंगा, सुन लो, सनातन भारत की परंपरा है, पहचान है, भारत की आत्मा है। इसके खिलाफ अगर इसके खिलवाड़ करोगे तो भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा, आपके खिलाफ सड़क पर उतरेगा और सनातन परंपराओं की लड़ाई के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार खड़े हैं। हमारे मंदिरों पे, हमारे हिंदू देवी देवताओं के स्थानों पर अगर आप अपमानित करने का प्रयास करेंगे, हमारे त्योहारों पे पाबंदी लगाने का प्रयास करेंगे, तो बहुत दिन आप सत्ता में नहीं रह पाएंगे। इस बात का मैं आपको चेतावनी देकर जाना चाहता हूं। మిత్రులారా, గత 2 సంవత్సరాలుగా మేము గమనిస్తా ఉన్నాం తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు. ఏ రకంగా ఇవాళ హిందూ దేవాలయాల పట్ల దాడులు జరుగుతున్నా నోరు మెదపకుండా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తా ఉన్నది. మరి ఆ రోజు చెంగిచెర్లో జరిగినటువంటి గుంపు దాడి కానివ్వండి, ముత్యాలమ్మ ఆలయంలో జరిగిన విధ్వంసం కానివ్వండి, గాంధీనగర్ దేవాలయం అపవిత్రం చేసి ఏ రకంగా ఈ రకంగా దాడులు జరుగుతూ ఉంటే నిమ్మకు నీరెత్తట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం వివరించడము, ఈ రకంగా హిందువుల యొక్క మనోభావాలు గాయపరిచే విధంగానే కాకుండా హిందూ దేవాలయ భూములు ఆక్రమించుకోవడం, పండుగలపైన ఆంక్షలు, హిందూ సంస్థల పట్ల నిర్లక్ష్యం, ఇవన్నీ కలిపి చూస్తూ ఉంటే ఈ సనాతన ధర్మం మీద ఈ తెలంగాణలో జరుగుతున్న దాడిని ఏ మాత్రం కూడా ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు, మా బీజేపీ కార్యకర్తలు సహించాలని దీటైనటువంటి జవాబు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇవాళ సనాతన ధర్మము ఇవాళ సవాల్ చేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ భారతదేశానికి ఇది ఒక గుర్తింపు, ఐడెంటిటీ అంటే ఈ సనాతన ధర్మం. ఈ సనాతన ధర్మమే ఈ భారతదేశానికి ఆత్మ. కాబట్టి ఇటువంటి ఆత్మ మీద ఎవరైనా దాడులు చేస్తే మా బీజేపీ కార్యకర్తలు సరైన రీతిలో వారికి బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి కూడా నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दुर्भाग्य है यहां की सरकार महिलाओं के साथ जो वादा किया उन वादा को भी निभाने का काम नहीं किया। 2 साल पूर्व
जब सरकार बनी थी, जो दावे करके बनी थी कि 2500 रुपया मासिक सहायता महिलाओं को देंगे, पर आज तक यहाँ की सरकार उन वादों को पूरा नहीं कर पाई और इसके इतर यहाँ की महिलाओं के साथ लगातार अपराध बढ़ रहा है। जो पहले की सरकार, पिछले 11 वर्षों में जो पहले सरकार थी, आज उसी सरकार के साथ ये भी सरकार चल रही है और हम कह सकते हैं कि ये पुरानी और नई सरकार में कोई अंतर नहीं है। ये लोग भी महिलाओं के अपमान को, महिलाओं का शोषण लगातार हो रहा है और हमारे कार्यकर्ता आज पूरी तरह से तैयार हैं कि इस चुनाव के संक्रांत के साथ हम उनको आवाज, उनके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं के इस विषय को लेकर हम एक एक घर में जाकर उनके द्वारा जो दमन किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। మిత్రులారా, ఒకవైపు దేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మహిళల యొక్క సంక్షేమం కోసం, మహిళల యొక్క మరి వారి ఏ రకంగా సమాజంలో దేశంలో అందరితో సమానంగా రాణించడానికి నారీ శక్తి పేరు మీద అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వారు తీసుకుంటా ఉంటే, ఈ రాష్ట్రంలో మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గత 2 సంవత్సరాలుగా మహిళలకు ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన వాగ్దానాలే 2500 రూపాయలు నెలకు మహిళకు ప్రతి కల్పిస్తామని చెప్పారు. అదే రకంగా కళ్యాణ లక్ష్మి పేరు మీద తులం బంగారం ఇస్తామన్నారు 1,00,000 రూపాయలతో పాటు. ఈ రకంగా మరి ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే మరి మహిళలను మోసం చేస్తున్నదో, గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా ఇదే పంతంలో వివరించింది, ఇదే పద్ధతిలో వారు పాలన చేశారు. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా గత బీఆర్ఎస్ స్థలాల్లో పాలన కొనసాగిస్తుంది. కాబట్టి మరి కార్యకర్తలు ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి మహిళల యొక్క ఓట్లు రాబట్టుకోవడానికి, మహిళలకు చెందిన అన్యాయం పట్ల ఈ జరిగే ఎన్నికల్లో తీర్పిచ్చేదానికి నరేంద్ర మోడీ గారికి అండగా నిలబడడానికి మరి తీవ్రమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తూ కార్యకర్తలు పూనుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను పిలుపునిస్తా ఉన్నాను. कांग्रेस के नेताओं का एक ही नारा है कि हमें जनता को ठगना है और हम हमेशा इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस का एक ही चरित्र है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। किसान भाई हो, हमारे SC ST के भाई हो या हमारे OBC वर्ग के लोग हों, सबसे उन्होंने जो वादा किया, चाहे किसान भाइयों के लिए 15,000 रायतू भरोसा का वादा हो, चाहे हमारे SC ST भाइयों के लिए अंबेडकर अभय स्तंभ को, चाहे इंदिरा के नाम पर जो आवास योजना लाने की बात थी, उन सभी चीजों को हमेशा कांग्रेस ने धोखा दिया जनता को। जो वादा किया वो 2 साल से उन वादों पर कोई भी आगे बढ़ने का काम नहीं करना स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कांग्रेस की निकम्मी सरकार यहां पर चल रही है। మిత్రులారా, కేవలం మహిళలు మాత్రమే కాదు, ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా రైతులు, బడుగు బలహీన వర్గాలైనటువంటి SC ST OBCలను కూడా ఏ రకంగా దగా చేస్తా ఉన్నదో, ఏ రకంగా మోసం చేస్తున్నదో, ఎన్నికల మీద ముందు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని కూడా తుంగలో తొక్కేసి రైతులకేమన్నారు, రైతు భరోసా పేరు మీద 15,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. రుణమాఫీ అన్నారు, రుణమాఫీ చేయలేకపోయినారు. భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీలకు కూడా 12,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారు. ఈ రకంగా అనేక రకాలుగా వాగ్దానాలు చేసి ఎస్సీలను మోసం చేశారు, బీసీలను మోసం చేశారు, ఆదివాసీలను మోసం చేశారు. ఈ మోసం చేసినటువంటి పార్టీకు మనం తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ వర్గాలకు న్యాయం చేయాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీ రావాలనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో మనం పనిచేయాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. जहां एक और BRS की सरकार गई और कांग्रेस आई, पर कमीशन राज और माफिया राज बंद नहीं हुआ। हम कह सकते हैं ये कांग्रेस की नहीं, कमीशन की सरकार चल रही है, जिसमें हर जगह वसूली और वसूली हो रहा है। हम इसलिए ये जो टैक्स वसूलने का काम राहुल और रेवंत रेड्डी की सरकार करती है जनता से, उस टैक्स के खिलाफ, उस पूरे तरह से जो ये हफ्ता वसूली, कमीशन वसूली का जो खेल चल रहा है, इस खेल के खिलाफ हम इस चुनावी लड़ाई में जनता के बीच में जाएंगे। మిత్రులారా, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోయింది, ప్రజలు వాటిని తిరస్కరించి ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే, ఈ కాంగ్రెస్ అంటే కమిషన్ రాజు, ల్యాండ్ మాఫియా, ఆ రకంగా దోపిడీ, ఈ రకంగా జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీని అరికట్టాలి. ముఖ్యంగా ఇవాళ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరి ఈరోజు చర్చనీయాంశం అంశం ఏంటంటే RR ట్యాక్స్. RR ట్యాక్స్ అంటే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి మరి రాహుల్ ట్యాక్స్. ఏ రకంగా ఇవాళ కమిషన్ల పేరు మీద మరి పనులు కావాలన్నా లేదా బిల్లులు కావాలన్నా
కమిషన్లు వసూలు చేసేటువంటి ఈ ప్రభుత్వానికి ఈ రోజు ఎన్నికల ద్వారా వారికి నూకలు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే ప్రజలు సమాయత్తం చేసి ఈ కమిషన్ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని కూకటి వేలతో పెలికి వేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చిందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आज जहां एक और नरेंद्र मोदी की सरकार तेलंगाना के जनता के प्रति प्रतिबद्ध होकर यहां के विकास की चिंता कर रही है, चाहे रेलवे में हेतु रिकॉर्ड 5,454 करोड़ की योजना देना, चाहे हैदराबाद पुणे, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा अभी बजट में हुई है, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के दिल में तेलंगाना की जनता का जो प्यार है वो आज भी उनके लिए विकास का परिचायक बनता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की घोषणा की तो आज उसका उद्घाटन भी हो गया, यानी मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चाहे हैदराबाद नागपुर हो, हैदराबाद वारंगल हो, इसका आगे बात बढ़ाना कहीं न कहीं दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार पूरी तरह से तेलंगाना की जनता के साथ खड़ी है। हम इस विकास की कड़ी में और आगे लेके जाएंगे और जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि तेलंगाना के लोगों ने जिस प्रकार से भाजपा को प्यार दिया है, स्नेह दिया है, भाजपा उसका खरीदार है। हम पूरी तरह से इसके विकास के प्रति संकल्पित है, प्रतिबद्ध हैं। మిత్రులారా, ఇటీవల ప్రవేశపెట్టినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టు ముఖ్యంగా మోదీ గారు తెలంగాణ ప్రజలు ఉన్నటువంటి ప్రేమ మమకారం వల్ల అనేకమైనటువంటి మరి నిధులు మంజూరు చేస్తా ఉంటే వాళ్ళు ఈ రోజు కూని రాగాలు తీస్తా ఉన్నారు. కేవలం వాళ్ళ రికార్డు స్థాయిలోనే రైల్వేకు గతంలో ఏనాడు లేని విధంగా 5,454 కోట్లు కేటాయిస్తే మరి ఈ రోజు అదే రైల్వేకు సంబంధించి హై స్పీడ్ మరి కారిడార్లు హైదరాబాద్ పూణే, హైదరాబాద్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ చెన్నై ఈ రకంగా 7 హై స్పీడ్ మరి రోడ్ కారిడార్లలో 3 తెలంగాణకి ఇచ్చిందంటే నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ ప్రజల పట్ల ఉన్నటువంటి మమకారం. ఈ రోజు ఫార్మా రంగం కానివ్వండి, పారిశ్రామిక రంగం కానివ్వండి, చివరికి నిజామాబాద్ లో జాతీయ పసుపు బోర్డు ఏర్పాట్లు కానివ్వండి, మెగా టెక్స్టైల్స్ ఏర్పాటు విషయంలో కానివ్వండి, ఈ 2 ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లు, హైదరాబాద్ నాగ్పూర్ కారిడారు, అదే రకంగా హైదరాబాద్ వరంగల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు ఏ రకంగా నిర్మాణం కొనసాగుతున్నదో ఈ రకంగా అభివృద్ధి ఇంకా వేగంగా ముందుకు సాగాలంటే నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ ప్రజల పట్ల, తెలంగాణ అభివృద్ధి పట్ల ఏదైతే ఈ రోజు చిత్తశుద్ధితో వ్యవహరిస్తున్నదో అది కొనసాగాలంటే మీ ఆశీర్వాదాలు, మీ మద్దతు కూడా ఇవాళ మోదీ గారికి అవసరమనే విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ हमें अपने नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी पे गर्व है कि आज विश्व की सारी ताकतें भारत से दोस्ती करना चाहती हैं। मदर ऑफ ऑल डील अभी यूरोपियन यूनियन के साथ और कल ही अमेरिका के साथ जिस प्रकार से अपने संबंध को उन्होंने कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ाते हुए फिर से उस ट्रेड डील को 18% पर लाने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, मैं तेलंगाना की जनता की तरफ से और तेलंगाना के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम चुनाव के इस समय पे उपस्थित हुए हैं। मैंने देखा है किस प्रकार से 2023 के चुनाव में आप लोगों ने जो मेहनत और परिश्रम किया और 2024 के चुनाव में उसको दुगुना करते हुए 35% वोट आपने भाजपा के लिए लाया था। लेकिन मित्रों, यहां से लड़ाई और आगे जानी है। हम लोग आप सभी कार्यकर्ताओं से, अपने बूथ के प्रमुखों से यही आग्रह करने आए हैं कि आइए हर बूथ पे 50% वोट लाने के लक्ष्य के साथ आप काम कीजिए। మిత్రులారా, ఈ రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ పట్ల, వారి నాయకత్వం పట్ల ఏ రకంగా ఆదరణ పెరుగుతూ ఉన్నది, ఏ రకంగా ఈ దేశం పట్ల అంకితభావంతో వారు పనిచేస్తా ఉన్నారు. మీరు చూస్తున్నారు ఇవాళ మదర్ ఆఫ్ డీల్స్ పేరు మీద ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఏ రకంగా ఇవాళ మరి యూరోపియన్ యూనియన్ తో ఏ రకంగా ఒప్పందాలు చేసుకొని దేశ అభివృద్ధికి పాటుపడుతుంది. ఇవాళ అమెరికా అనేకమైనటువంటి ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు అమెరికా కూడా తల ఒక్కి దిగి వచ్చి ఇవాళ 18% ఇవాళ ఆ రకంగా టారిఫ్ తగ్గించిందంటే మనమందరం కూడా ఇవాళ ఈ వేదిక ద్వారా నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ తప్పకుండా ఇవాళ 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓటు శాతం
కేవలం ఆ రోజు మరి 35% కనుక వచ్చినట్టయితే 24లో లోక్సభ ఎన్నికల్లో 35% వస్తే ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో తప్పకుండా మీరు ప్రతి బూత్ లో 50% ఓట్లు సాధించాలి. ఆ దిశగా ఈ రాష్ట్రంలో పార్టీని అధికారం తీసుకునే వాళ్ళకి 50% ఓట్ల లక్ష్యంతో పనిచేయాలని చెప్పి కూడా నేను కార్యకర్తలతో కోరుతా ఉన్నాను. 2024 के लोकसभा के बाद लगातार देश में जब चुनाव हुए हैं तो लोगों ने, जनता ने नरेंद्र मोदी पर विश्वास किया है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए नगर निगम के चुनाव हुए हो, केरला में हुए हो, चंडीगढ़ में हुए हो, अरुणाचल में हुए हो, देश के जिन भी राज्यों में चुनाव हो रहा है, चाहे मेरे बिहार में ही क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रति वही विश्वास है, वही भरोसा है। और यही कारण है कि मैं आज तेलंगाना के कार्यकर्ताओं से आह्वान करने आया हूं कि आइए मित्रों, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना में भी एक बड़ा विजय आपके माध्यम से हमें मिलना चाहिए। इस बात का संकल्प लेने आपके बीच में मैं आपके आग्रह करने आया हूं। మిత్రులారా, మీరు గమనిస్తా ఉన్నారు, లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత ఈ దేశంలో జరిగినటువంటి ఎన్నికలు, ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగినా బీజేపీ విజయ దుందుబి మోగిస్తూ ఉన్నది. ఇటీవల మొన్న స్థానిక సంస్థలు మహారాష్ట్రలో ఏ రకంగా విజయం సాధించాము, ముంబై నుంచి మొదలుకుంటే కేరళలో తిరువనంతపురం కానివ్వండి, గోవా కానివ్వండి, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ కానివ్వండి, చండీగఢ్ కానివ్వండి, బీహార్ ఎన్నికలు కానివ్వండి, ఎక్కడ చూసినా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులు గెలిపిస్తున్నంటే నరేంద్ర మోడీ పట్ల విశ్వాసము, నమ్మకం ఈ రోజు ప్రజలు కలుగుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా నరేంద్ర మోడీ గారికి అండగా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలు కూడా మీరు ఆలోచన చేయండి. మీరు మోదీ గారి నాయకత్వంతో కలిసి రండి, బీజేపీకి అండగా ఉండండి. తప్పకుండా తెలంగాణ కూడా పూర్తి స్థాయి న్యాయం జరిపేదానికి నేను మీ అందరూ కూడా పిలుపునివ్వడానికి ఈ రోజు మీ మధ్యలోకి నేను రావడం జరిగింది. मित्रों, हमारे गृह मंत्री जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि पंचायत से पार्लियामेंट तक जब तक भगवा नहीं लहराएगा तब तक भाजपा का स्वर्णिम युग नहीं आएगा। तो आइए मित्रों, हम पंचायत से पार्लियामेंट में भगवा लहराने की कड़ी में इस निकाय चुनाव के माध्यम से अपने उन युवा नेतृत्व के माध्यम से नया नेतृत्व भी खड़ा करेंगे और नया परचम के साथ भाजपा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, संगठन के इस ताकत के बल पर समय आ गया है कि हम अपनी ताकत के साथ जनता के बीच में जाएं, नरेंद्र मोदी के काम को लेकर, संगठन के विचार को लेकर, और पूरी तरह से आपका पुरुषार्थ लगेगा तो निश्चित रूप से तेलंगाना में भी कमल खिलेगा और वो कमल निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के झोली में दिखेगा। మిత్రులారా, మన హోంమంత్రి మరి గౌరవనీయులు అమిత్ షా గారు పార్టీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పుడు వారు కన్నటువంటి కలలు, వారి సంకల్పం పంచాయతీ నుంచి మొదలుకుంటే పార్లమెంట్ వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల్లో గెలుపు లక్ష్యంగా మనం పనిచేయాలని చెప్పి ఆ రకంగా ఇవాళ ఆ దిశలో అడుగులు వేస్తా ఉన్నాం. దేశవ్యాప్తంగా ఆ రకంగా సాధిస్తూ ఉన్నాం. మనం ఉన్నటువంటి ఈ సుపరిపాలన వల్ల, మన ప్రజా సేవల వల్ల ఇవాళ యువ నాయకత్వం కూడా ఇవాళ మనల్ని ఆదరిస్తున్నది. యువ నాయకత్వం కూడా పార్టీ కోరుకుంటున్నది. ఆ రకంగా ప్రతి నగరం నుంచి కూడా ఈరోజు బీజేపీ ఎన్నికల కోసం ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ దిశలో ఇవాళ కార్యకర్తలు చేసేటువంటి త్యాగాలు, కృషి తప్పకుండా ప్రజలు గుర్తిస్తారని, భారతీయ జనతా పార్టీని కూడా ఒక పటిష్టమైనటువంటి పార్టీగా రూపుదిద్దుతారని చెప్పి కూడా ఈ ఎన్నికల ద్వారా నేను భావిస్తా ఉన్నాను. तो मित्रों, ये लड़ाई सत्ता पाने के लिए नहीं है, ये तेलंगाना के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई के माध्यम से हम तेलंगाना के लोगों का सम्मान बचाएंगे, उनके भविष्य को सुरक्षित रखेंगे और साथ ही साथ नए नेतृत्व को खड़ा करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का परचम 2028 में तेलंगाना में फहरा पाए। इस बात के संकल्प के साथ जाइएगा। भारत माता की जय, वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। మిత్రులారా,